Hallelujah, praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. In our last devotion, we were looking at Philippians chapter 1 verse number 29. ಫಿಲಿಪಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Two things glorifies God, brings glory to God. The first thing is to believe in Jesus, and the second thing is not that popular, but the Bible speaks about it, and it is to suffer for Jesus Christ. And God will be glorified by these two things, the Bible says in Philippians chapter 1 verse number 29. ಮೊದಲನೆಯದು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಣವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. And today I want to speak to you how the sufferings will come to us. ಇವತ್ತು ಬಾಧೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. As I said in my last devotion, suffering is not a popular subject in today's church, but this is the Bible subject. Bible do speak about sufferings. ಬಾಧೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ. When the Bible speaks about suffering for Christ, it is mainly speaking about our faith in the Lord. Because of our faith, because people believed in the name of Jesus in the early church, they were persecuted, they were tortured, they were put to death. That's because they put their faith in Jesus, the person of Jesus. Him, hallelujah. They faced so much of troubles and trials because of their faith in Jesus. ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ, ಹಿಂಸೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ, ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. In today's church also, so many people suffer, go through suffering, go through trials and tribulations because of their faith in the Lord. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅನೇಕರು ಅವರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಥ ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಬಾಧೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. And most of us, may not go through, the sufferings for the faith in the Lord, but we do face, certain kinds of suffering. Suffering will come to us in different forms. Sometimes it is persecution because we put our faith in Jesus. Most of the people may not face persecution because of their faith in Jesus, but they do face sufferings in their day-to-day life. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ, ಬಾಧೆ, ಕಷ್ಟ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Just because we are children of God, we have to suffer for certain things. We cannot act and behave and talk like rest of the world. We sometimes have to keep our flesh under control. That is also a kind of suffering. Oh, we are suffering. Lord, if I speak these things, if I do like this, I may not have to go through this suffering. But because I am a child of God, I cannot react
respond in the flesh. I have to control. I have to, go through this pain and pressure in my life. Amen. ಒಂದು ಭಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಹಿಂಸೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಸಫರಿಂಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೋಕದವರ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕದವರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಶರೀರದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ತರ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಲೋಕದವರ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, God will give us grace to go through all those things. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. May the Holy Spirit empower us with God's grace to endure things and come out victoriously. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಜಯ ವೀರರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರು. God bless this word. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.